नमस्कार। मासिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान प्रभाको आपणको स्वागत। संपादकीय अनुसंधिस्छु मनिष सबुबेले राति आकाशको चाहिँ महाकाश विषयरे स्वप्न देखुथिला। एबे देखुछि मध्य विशाल अकल्पनीय ए महाकाश। आमे बास करुथिबा पृथ्वी सौरमण्डलीय ग्रह। सौरमण्डलरे पृथ्वी सहित रहिछन्ति अन्य 7टी ग्रह, उपग्रह ओ ग्रहणपुञ्ज। पृथ्वी ठारू सूर्य रहिछन्ति प्राय 15 कोटी किलोमिटर दूररे। आउ आमे देखि पारुथिबा चंद्र से प्राय 4 लाख किलोमिटर दूररे रही निज कक्षपथरे पृथ्वी चारिपटरे घुरी बुलुछि। एई छोट कथारू आकलन करन्तु त महाकाश केते विशाल। पृथ्वी ठारू सूर्य 13 लाख गुण बड़। आम आखिकु देखा जाउथिबा तारका माने केही केही सूर्यଙ୍କ ठारू आहुरी अनेक बड़ लक्ष लक्ष आलोक वर्ष किलोमिटर दूररे अछंती। तेणु महाकाशर विशालता कल्पना करिबा साधारण मनिष पक्षे सहज साध्य नुहे। तथापि महाकाश सम्बन्धरे अधिकरु अधिक तथ्य जानिबा पई प्रबल चेष्टा चलैछि एई मनिष। विभिन्न महाजागतिक पिंड सेमानकर सृष्टि स्थिति भूपृष्ठर दूरता संपर्करे अनेक तथ्य सूचना रहिथिला प्राचीन खगोल शास्त्ररे। किंतु आधुनिक विज्ञान जुगरे मनिष सेई तथ्य सबुकु सठिक स्वरूप देबा पई निज बौद्धिकताकु प्रयोग करी पूर्ण प्रमाण सह जोगेई देबा पई अंटा भिड़िला। महाजागतिक पिंड मानकु एई पृथ्वी पृष्ठरे रही परीक्षा निरीक्षा करिबाकु छाड़ी सेमानंकर निकटतर हेबाकु चाहिला। आरंभ हेला महाकाश विज्ञानर जुग। अणु परमाणु शक्ति आविष्कार परे पदार्थ विज्ञान आहुरी अधिक विकसित हेई मनिष बहु उन्नत जंत्रपाति तैयारी कला। क्षेपणास्त्र निर्माण कौशलर विकास हेला, जहाकी महाकाश यान यात्रा पई खोराक जोगेला। इतिमध्यरे अनेक महाकाश यात्री भिन्न भिन्न जानरे अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन को जाई विभिन्न गवेषणा करी फेरी आसिछन्ति। एहा कोनोसी सहज यात्रा नुहे, बरं कष्टसाध्य उच्चतर ज्ञान कौशल प्रयोगर परिणामर फलाफल। तेबे आजिर कार्यक्रम रे एमिति किछि प्रसंग को नेई रहिछि आलोचना महाकाश गवेषणारे अभिवृद्धि और सफलता। ए संपर्क में आलोचना करिसेंती डॉक्टर सुब्रत षडंगी। महाकाश गवेषणा को मुख्यतः दुईटी प्रकार भेदरे भाग करा जाई पारे। आपण माने हुए तो नजर करथिबे महाकाश अथवा अंतरिक्ष संबंधी खबर रे दुई प्रकार खबर मिले। प्रथमटी हेला ब्रह्मांडर केउ कोणरे दुईटी ब्लैक होल परस्पर टक्कर खाई मिसी गले गोटे ब्लैक होल होई गले एवं सेथिरु सृष्टि होइथिबा गुरुत्वाकर्षण तरंगर गोटे सिग्नल आमे लैब रे चिन्हट कले, अथवा केउठी अलगा नक्षत्र को प्रदक्षिण करुथिबा बहिर्ग्रह चिन्हित हेला। ए हेला गोटे प्रकारर महाकाश खबर। एठी प्रश्न उठे आमे ए विषय रे कोन जानिचे आउ ताकू केमिति जानिले। द्वितीय प्रकार खबर होउची महाकाश यान संबंधी। सुनीता विलियम 8 दिन पई आईएसएस को यात्रा कले, फेरिले 9 मासरु ऊर्ध्व अवधि परे। अथवा चंद्रयान 3 सफल भावरे चंद्रपृष्ठ रे अवतरण कला। एठी साधारण प्रश्न हेला महाकाश अभियान विषय रे ए सब ज्ञान कौशल आमे केमिति पाइले, एथिरे कोन सब गवेषणा होईछि बा हेउछि, केते प्रकारर आर्टिफिशियल सैटेलाइट अथवा कृत्रिम उपग्रह अछंती एवं तार उपयोग आमे किभଳି भाबरे करूचे। एई दुई प्रकार प्रश्नावली उपरे दृष्टिपात करिबा। प्रथम भागरे खगोल विज्ञानर इतिहासर प्रथम खंड आलोचना करिबा। द्वितीय भागरे कृत्रिम उपग्रह इतिहास, भारतर कार्यक्रम एवं आईएसएस वृत्तांत उपरे दृष्टिपात करिबा। बहु संख्यक विद्वान गोष्ठी भितरे सहमति देखा जाए जे ख्रीष्टपूर्व 50,000 वर्ष बेलकु आधुनिक मानव समाज रे उन्नत एवं जटिल मौखिक भाषार विकास होई सारिथिला। ख्रीष्टपूर्व 12,000 रु 9,000 बेलकु मेसोपोटामिया, जहाकी आधुनिक इराक एवं ईरान, टर्की, सीरियार किछि अंश, मेसोपोटामिया अंचल रे यूफ्रेटिस एवं टाइग्रिस नदी अववाहिकारे स्थायी बस्तीर विकास होई पारिथिला। आकाशरे सूर्य, चंद्र एवं उज्जवल नक्षत्र मानकर उदयास्त परि आवर्ती एवं नियमित घटना को उपयोग करी अतीत एवं आगामी समय को चिन्हित एवं उद्धृत करिबा एवं मापिबा स्वाभाविक थिला। समस्त प्रकार आजीविकार एही समय उद्धरणर उपयोग हेला। परवर्ती समय रे एही प्रक्रिया धीरे धीरे दिन पंजिका अथवा कैलेंडर रूप नेबाकू आरंभ कला। एही परिप्रेक्षी रे नक्षत्र तालिका एवं राशिचक्रर प्रारंभिक परिकल्पनार उत्पत्ति हेला। सेतेबेले खाली आखिरे दिसुथिबा ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि मानकू भ्रमणशील तारा बोली कुहा जाउथिला एवं अन्य नक्षत्र मानकू अचल तारा कुहा जाउथिला।
ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ଖନନରେ ମିଳିଥିବା ମେସୋପୋଟାମିଆ ଅଞ୍ଚଳର କୁନେଇଫର୍ମ ଏବଂ ମିଶର ଅଞ୍ଚଳର ହେରୋଗ୍ଲିଫ୍ସରୁ ଏହିସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ତାଲିକା ଆଦିର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3500 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଉତ୍ଖନନରେ ମିଳିଥିବା ସହର ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ନିୟମିତ ଘଟଣାବଳୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଉପଯୋଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। ଚୀନୀ ସଭ୍ୟତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ସମୟର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଅତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ରେକର୍ଡ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାରେ ଖଗୋଳୀୟ ଜ୍ଞାନର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000ରୁ 500 ବର୍ଷ ସମୟରେ ବେବିଲୋନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜ୍ଞାନ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ତର୍କ ଓ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଖଗୋଳଶାସ୍ତ୍ରର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବେବିଲୋନିଆର ମୂଳଭୂତ ଅବଦାନ ଭିତରୁ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉଦ୍ଭାବନ। ସୁମେରିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ବେସ୍ 60 ସେକ୍ସାଜେସିମାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁଥିରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନ 60 ମିନିଟ୍, 1 ମିନିଟ୍ ସମାନ 60 ସେକେଣ୍ଡ, 1 ସର୍କଲ ସମାନ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ଉନ୍ନତ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟର କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତ ଏକ୍ଲିପ୍ଟିକକୁ 12ଟି ରାଶିଚକ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଖଗୋଳଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶରେ ବେବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟାବଧିର ଯୋଗଦାନ ବହୁ ପ୍ରଭାବୀ ଓ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ରେକର୍ଡକୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ବ୍ୟବହାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରେକୋ ରୋମାନ ଅବଧିର ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟାବଧି ହେଉଛି ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସମୟ। ମହର୍ଷି ଲଗଧଙ୍କର ରଚିତ ବେଦାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହି ସମୟର କୃତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର 500 ଅବଧି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମାନ ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଗଣିତ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଖଗୋଳଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ସଭ୍ୟତାର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 550 ଅବଧିରେ ଦାର୍ଶନିକ ଥେଲେସ୍ ଏବଂ ଆନାକ୍ସିମାଣ୍ଡର ମହାକାଶ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଘଟଣାକୁ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 550ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 320 ଅବଧିରେ ଗଣିତଜ୍ଞ ପିଥାଗୋରାସ୍, ଦାର୍ଶନିକ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନୀତିକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ସକ୍ରେଟିସ୍, ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଗବେଷଣାରେ ଅନୁଭବମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଥବା ଏମ୍ପିରିକାଲ ଅବଜରଭେସନ ଏବଂ ତର୍କସମ୍ମତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭୂକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 323ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 31 ହେଲେନିଷ୍ଟିକ୍ ପିରିୟଡ଼। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିପାର୍କସ୍। ହିପାର୍କସଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଅବଲୋକନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା ରାଇଟ୍ ଆସେନ୍ସନ୍ ଅଥବା ଦ୍ରାଘିମା ଅନୁରୂପ, ଯାହାକୁ ଆର୍ଏ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଡେକ୍ଲିନେସନ୍ ଅକ୍ଷାଂଶ ଅନୁରୂପ, ଯାହାକୁ ଡେକ୍ କୁହାଯାଏ, ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରୋମାନ ମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀ, ଆଇନଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେନା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ନିବାସୀ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୋମାନ ଖଗୋଳଶାସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଲାଉଡିୟସ୍ ଟଲେମି। ଟଲେମି ବିଗତ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ବେବିଲୋନିଆନ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଖଗୋଳୀୟ ଅବଲୋକନ ରେକର୍ଡ ସବୁକୁ ସଂକଳିତ କରି ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ପୃଥିବୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମଡେଲକୁ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରି ଆଲମାଗେଷ୍ଟ ନାମକ ନିଜର ବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1500 ବର୍ଷ ଧରି ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ 1600 ଏବଂ 1700 ଶତାବ୍ଦୀରେ କୋପର୍ନିକାନ ବିପ୍ଳବ ଏହାକୁ ଅସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ମଡେଲକୁ ସ୍ଥାପିତ କଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 312ରେ ରୋମାନ ସମ୍ରାଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଖଗୋଳଶାସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଏବଂ ସଂକଳିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲା, ଅଥଚ ଆନୁଭବିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଅବଜରଭେସନ ଏବଂ ତାର୍କିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହି ଅବଧିର କିଛି ସମୟ ପରେ ନୂତନ ଧର୍ମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଗତିବିଧିର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିକାଶ ଇସଲାମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର 5ମ ଏବଂ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଭୂଭାଗରେ ବୃହତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଧନସମ୍ପନ୍ନ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଯୁଗରେ ଭାରତର 3 ଜଣ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାହମିହିର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଇସଲାମୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଇସଲାମୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମରୁ 15ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଗଦାଦ ନଗରୀରେ ବେଟ୍ ଅଲ୍ ହିକ୍ମା ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍ ଏବଂ ଖଗୋଳୀୟ ମାନମନ୍ଦିର 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଖଗୋଳ ଗବେଷଣାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଟଲେମିଙ୍କର ଆଲମାଗେଷ୍ଟ, ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ପର୍ସିଆର ମାରଘ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସମରକନ୍ଦରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବର୍ଟାନି, ଆଲଟୁସି। ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ସଂକଳିତ କରି କୋପର୍ନିକସ୍ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ମଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 14ରୁ 17ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବଧିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିପ୍ଳବ ଅଥବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠାରୁ ବିପ୍ଳବକାରୀ ବିକାଶ ହେଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକୀ ଏବଂ ଆଲୋକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା କୋପର୍ନିକସଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗିଓର୍ଦାନୋ ବ୍ରୁନୋଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ୟୁରୋପର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନୀ ଟାଇକୋ ବ୍ରାହେଙ୍କର ବୃହଦାକାର ଏବଂ ସଠିକ୍ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜୋହାନ୍ସ କେପ୍ଲର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କର 3ଟି ନିୟମ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲା। ତାପରେ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଫିଲୋସୋଫାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ ମ୍ୟାଥମେଟିକା ରଚିତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଗତିର 3ଟି ନିୟମ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ସୂତ୍ରକୁ ଉପଯୋଗ କରି କେପ୍ଲରଙ୍କର 3ଟି ନିୟମର ଗାଣିତିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିପାରିଲେ। ଆଦିମାନବ ସମୟରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ କୁହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିକିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଟିଳତା ଏବଂ ସନ୍ଦେହର ଅବସାନ ହେଲା। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଏହିସବୁ ନିୟମର ଉପଯୋଗରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶରେ ମାନବ ନିର୍ମିତ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିଲା। ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 7ଦଶରୁ 8ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୋପର୍ନିକାନ୍ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଗାଲିଲିଓ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ କଲେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗାଲିଲିଓଙ୍କର ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତା, ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ନିର୍ମୁକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ କିମ୍ବା ଅନଏଡେଡ୍ ଆଇ ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଗାଲିଲିଓଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଏହି ପ୍ରଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଗତିକିର ନିୟମାବଳୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଏବଂ ମହାକାଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗତିକିର ଏକୀକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗତିକି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ କେବଳ ଯେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଖଗୋଳୀୟ ଘଟଣାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା। ହେଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁର ପୁନରାଗମନ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପାରଗମନ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜର ବିସ୍ଥାପନ, ଗତିବିଧି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ବିପଦ ଏସବୁର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମ୍ଭବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତିକି ନିୟମାବଳୀର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ହେଉଛି ରକେଟ୍ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପରିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଅବଶ୍ୟ ରକେଟ୍ ଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଯୁଗ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ନିୟମ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1687 ମସିହା ଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ଆହୁରି 270 ବର୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରକେଟ୍ ଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ବେଗ, ଗତି, କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଗତିକି ନିୟମ। ମାନବ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ। 1957 ମସିହା ମାନବର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଗମନ। ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରେଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। 1958 ମସିହା ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର 1 ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ଏବଂ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଲେନ୍ ବେଲ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର କଲା। 1968 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ଉପଗ୍ରହ ମାନବର ଚନ୍ଦ୍ରଗମନର ଇତିହାସର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲା। 1961 ମସିହା ଟିରୋସ୍ 1 ଆମେରିକୀୟ ପାଣିପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଥିଲା। 1962 ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ଉପଗ୍ରହ ଟେଲିଷ୍ଟର 1 ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରି ଟିଭି, ଟେଲିଫୋନ୍, ଫ୍ୟାକ୍ସ ସିଗ୍ନାଲର ସଫଳ ପ୍ରସାରଣ କଲା।
1969 ମସିହା ଆପୋଲୋ 11 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମାନବର ପଦପାତ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହେଲା। 1972 ମସିହାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସାଟ୍ 1 ଆମେରିକୀୟ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 1975 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ସୋଭିଏଟ୍ ରକେଟରେ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 1978 ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ସିସ୍ୟାଟ୍ ଉପଗ୍ରହ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ହିସାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 1980 ମସିହାରେ ରୋହିଣୀ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ RS-1 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶ ନିର୍ମିତ ଦେଶଜ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପଥେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା। 1986 ମସିହାରୁ 2001 ସମୟରେ ସୋଭିଏଟ୍ ୟୁନିୟନର ମିର୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣାଗାର ISS ର ପୂର୍ବାଧିକାରୀ ଥିଲା। 1989 ମସିହାରେ INSAT-1 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ, ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଟିଭି ସଞ୍ଚାରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ବିକାଶ ହେଲା। 1990 ମସିହାରେ ହବଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 1993 ମସିହାରେ GPS ସିଷ୍ଟମର ଆରମ୍ଭ। ଆମେରିକୀୟ ଉପଗ୍ରହ 32ଟି ଉପଗ୍ରହ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। GPS ସିଷ୍ଟମ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ GPS ଲୋକେସନ ଇତ୍ୟାଦିର ଅବଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1998 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ISS ର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକି ଆମେରିକା, ଋଷିଆ, ୟୁରୋପ, ଜାପାନ ଏବଂ କାନାଡାର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2003ରେ ଭାରତର GSAT-3 ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 2008 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-1 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ଅଣୁର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା। 2013ରେ ମଙ୍ଗଳୟାନ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳ ଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଥମ ଦେଶ। 2018ରେ ଭାରତର GPS ସିଷ୍ଟମର ଆରମ୍ଭ। 2019ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ JWST ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ, ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାସାର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଏବଂ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସଫଳ ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲା। 2023ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଆଦିତ୍ୟ L1 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି। 2025-2026ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା ଗଗନୟାନ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଇସ୍ରୋର ଉପଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ କାହାଣୀ। 1945 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାର୍କର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସ୍ରୋ ଅନେକ ସୋପାନ, ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୃଥିବୀର ଏକ ସଫଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛି। ଏପରିକି ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏକ ସମୟରେ 104ଟି ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛି। ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାରର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଭୂସ୍ଥିର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ଭୂସ୍ଥିର ଅଥବା ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 35,786 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ବିଷୁବରେଖାରେ ସ୍ଥାପିତ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ଦିଶେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚାରଣ, ପାଣିପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବେତାର ପ୍ରସାରଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଇନସାଟ୍ ସିରିଜର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ଏଡୁସାଟ୍ ଉପଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଭୂସମକାଳୀନ ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 35,786 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସ୍ଥାପିତ, କିନ୍ତୁ ବିଷୁବରେଖା ଉପରେ ନ ରହି ଏକ ଝୁଙ୍କିଥିବା କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପିତ। ସବୁଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଅବଲୋକନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଭାରତର GPS ସିଷ୍ଟମ ନାଭିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପଗ୍ରହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଧ୍ରୁବୀୟ ଉପଗ୍ରହ ଅଥବା ପୋଲାର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମେରୁରୁ ମେରୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ସବୁଦିନ ଗତି କରେ। ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଜଳବାୟୁ ଆପଦା ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସମସ୍ତ IRS ସିରିଜର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ରିସୋର୍ସସାଟ୍, କାର୍ଟୋସାଟ୍, ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଇମେଜିଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପଗ୍ରହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଟ୍ ଭାରତର ଏକ ମହାକାଶୀୟ ଗବେଷଣାଗାର ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ। ଉଚ୍ଚ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ ହାଇ ଅର୍ଥ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 35,786 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଆଦିତ୍ୟ L1, ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ, ମଙ୍ଗଳୟାନ ଆଦି। ISS
आंतर्जातीय महाकाश केन्द्र आईएसएस महाकाश गवेषणार अन्यतम नियार अभिवृद्धि 5टी देशर मिलित उद्योग स्थापित। यार निर्माण नवेम्बर 20 1998 आरंभ होता क्रमागत भाव में बढ़ी चली। कोर स्ट्रक्चर निर्माण 2012 समापन होती। यह संबंध में केतोटी उल्लेखनीय तथ्य। भूपृष्ठरु 370 रु 460 किलोमीटर उच्चतार स्थापित। विषुवरेखा सहित 51.6 डिग्री ढलिकी रही तार कक्ष। तार ऑर्बिटल पीरियड होची 90 रु 93 मिनिट अथवा दिन को प्राय 15.5 थर पृथ्वी प्रदक्षिण करे। कक्षरे बेग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा प्रति सेकेंड रे 7.8 किलोमीटर। आईएसएस रे होइथिबा केतोटी महाकाश गवेषणा नवेम्बर 2013 रे प्रोटीन क्रिस्टाल रो निर्माण जहाँकि माइक्रोग्राविटी अथवा शून्य गुरुत्वाकर्षण रे किभଳି भाबरे प्रोटीन निर्माण करा जाए एवं औषधर विकास करा जाए से विषय रे गवेषणा होइतिला। 2016 जनवरी रे 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया रे कोबाल्ट रे निर्मित रेंची तैयारी होइतिला। शून्य गुरुत्वाकर्षण रे किभଳି भाबरे करा जाए से कौशल मध्य आवरण होइतिला। अक्टोबर 2016 रे टिश्यू चिप रिसर्च एवं जीरो ग्राविटी रे मानव अंगर कार्य प्रणाली रो अध्ययन आरंभ होइतिला। अगस्त 2020 रे डिएनोकोकस रेडियोडुरान नामक बैक्टेरिया रो आविष्कार होइतिला जहाँकि महाकाश रे 3 वर्ष पर्यंत जीवित रही पारे बोली जणा पड़िथिला। जनवरी 2023 रे मैट्सिस एक्सपेरिमेंट आरंभ हैला जार उद्देश्य थिला महाकाश यान भितरे एंटीबैक्टेरियल पृष्ठ निर्माण एवं परीक्षण जहाँकि सुदीर्घ महाकाश गवेषणा महाकाश अभियान रे आवश्यक होइथाय। सुनीता विलियम परीक्षण एवं अन्यान्य कार्य। भारतीय वंशोद्भव अमेरिकीय महाकाशचारी सुनीता विलियम तांकर महाकाश भ्रमण आरंभ करथिले जून 5 2024 रे। प्रथमे 8 दिन पई तांकर भ्रमणर कार्यक्रम थिला किंतु विभिन्न कारणरू तांकर भ्रमण 9 मासरू ऊर्ध्व समय जाए चलिला एवं शेषरे मार्च 18 2025 रे से पृथ्वी प्रत्यावर्तन कले। किंतु एही समय रे से केते गुड़िए गवेषणा एवं आईएसएस रो मरामती कार्य रे भाग नेले। गवेषणा भितरे शून्य गुरुत्वाकर्षण रे उद्भिद वृद्धि, सुदीर्घ महाकाश अभियान रे खाद्य उत्पादन रो अध्ययन एवं परीक्षण। जदि एक महाकाश यान सुदीर्घ महाकाश अभियान रे जाए तेबे तार खाद्य उत्पादन रो आवश्यकता पड़िबो। ए दिगरे एही प्रकार परीक्षा निरीक्षा करिथिले सुनीता विलियम। सेपरी शून्य ग्राविटी रे जीवन निर्वहन पई जरूरी किट रो निर्माण उद्देश्य रे परीक्षण मध्य से करिथिले। आईएसएस रो मरामती कार्य रे जनवरी 16 2025 रे निक हेग एवं सुनीता विलियम 6 घंटार दीर्घ स्पेस वॉक करी नाइसर एक्सरे टेलीस्कोप रो मरामती कार्य करिथिले। जनवरी 30 2025 रे सुनीता विलियम्स एवं विलमोर 5 घंटा 26 मिनिट रो स्पेस वॉक करी रेडियो फ्रिक्वेंसी ग्रुप एंटीना रो विस्थापन करिथिले। एही भली हेउची मानवर महाकाश गवेषणार कहानी। आधुनिक मानव प्रकृतिर अनूठा सृष्टि। मात्र 3 लाख वर्ष पूर्वे धरापृष्ठ रे सृष्टि होइथिला। 30,000 वर्ष पूर्वे आकाशर पिंड सबु यथा सूर्य चंद्र तारा सेमाने कौन बोली अंधार रे बाड़ी बुलाउथिला। मात्र 340 वर्ष पूर्वे पृथ्वी पृष्ठरु निजको मुक्त करी महाकाश रे प्रवेश करिवार अन्यतम मूल मंत्र यथा न्यूटन का नियम पाई परिला। 60 वर्ष तले महाकाश गमन आरंभ कला। 50 वर्ष तले चंद्र पृष्ठ रे अवतरण कला एवं आजी महाकाश रे दीर्घ दिन रही जीवन यापन पई परीक्षा निरीक्षा चलाइछि। एही सबु संभव होइछि मानवर जिज्ञासा एवं प्रश्नर उत्तर पाइबा पई प्रगाढ़ निष्ठा, अक्लांत साधना एवं सर्वोपरि हाथकु हाथ मिलाई चलिबार मिलित उद्योग। सुनिले आलोचना महाकाश गवेषणारे अभिवृद्धि एवं सफलता। आलोचना करिथिले डॉक्टर सुब्रत षडंगी। विज्ञान विचित्रा। वैज्ञानिक माने नूतन प्रकार टाइम स्फटिक उन्मोचन करिसेंती जहा समय एवं गति विषय रे आमर पारंपरिक बुझामणा को विरोध करुछि। नूतनतम स्फटिक भाबे क्वांटम मेकानिक्स ज्ञात सीमा को विस्तार करिपारे। प्रत्नतत्वविद माने जूलियस सीजर काकांक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध केनाल जहा विलुप्त हो जाइथिला तार पुनरुद्धार करिसेंती। दक्षिण प्रशांत महासागर उत्तर पूर्वांचल थिबा कुक द्वीपपुंज निकटरे प्रथम करी ज्वालामुखी श्रृंखल को भूतत्वविद माने आविष्कार करिसेंती।
ସରଳ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇପାରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଶେଷ ବରଫ ଯୁଗ ବା ବିଗତ 8,000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ 125 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାଛ ଗନ୍ଧ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏକ ବିରଳ ମେଟାବଲିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଝାଳକୁ ପଚା ମାଛ ପରି ଗନ୍ଧିତ କରେ। ଶରୀରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପାଚକ ରସ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 5ଟି ପଶମ ମାମଥଙ୍କ ଅବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷମାନେ 25,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାମଥଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିଥିଲେ। ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନେପଚ୍ୟୁନର ଅରୋରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଉପ ଉତ୍ପାଦରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୁନଃଚକ୍ରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଲେପ୍ସଙ୍କ ମଡେଲ A1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ ରେଟ୍ରୋ ଉଡ଼ନ୍ତାକାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଉପରେ ଉଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବାଦରେ ରହିଛି ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଶରୀର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଚର୍ମରେ ବା ପାଟି, ଅନ୍ତନଳୀ ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଝିଲ୍ଲି ଆବରଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଆଗନ୍ତୁକ ଓ ଆଶ୍ରୟଦାତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥାଏ ଆଧିସିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବ୍ରୋନେକ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଅଠା। କେତେକ ଅଣୁଜୀବଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ ଅଛି ଯାହା ସବୁଠାରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏପରିକି ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥାଏ। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନିଧନ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ମାଇନ୍ସ ପରି ଧ୍ୱଂସକାରକ ଜୈବିକ କମାଣ ଓ ରାସାୟନିକ ଲାଭା ବିଛାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଅଣୁଜୀବଙ୍କଠାରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ବିଷୟ। ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲା ବେଳେ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ କେତେକ ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୋଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ମିତ୍ର ଅଣୁଜୀବଙ୍କଠାରୁ କେତେକ ଆନୁବଂଶିକ କ୍ଷମତା ଆଣି ନିଜକୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣପିଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଜରିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଦେଇ ଶରୀରର ଘାତକ ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବିଶେଷତଃ କ୍ଷୟକାରକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶରୀରର ଆଶ୍ରୟକୋଷର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ରୋଗକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆମର ଠିକଣା କହି ରଖୁଛୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନକୋଡ 753001। ତାହେଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।